Hello, good morning, children. How are you? I think you are all following our lessons and you are doing work properly. Okay, now we are going for Swami Vivekanand part 3, भाग 3. पहले भाग में हम स्वामी विवेकानंद के जन्म के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे और द्वितीय भाग में हम उनकी सेवा और विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में उनकी भाग लेने का विचार को चर्चा किए थे और तीसरी भाग में उनकी सेवा क्या है, भारतीय परंपरा के लिए और भारतीय जनता के लिए उन्होंने क्या योगदान दिए हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया। He told that or he taught that परमात्मा की सच्ची सेवा समाज सेवा है। In last part only I said he showed a new path for a saint. सन्यासियों के लिए एक नया मार्ग दिखाया, क्योंकि पिछले जमाने में सन्यासी यानी साधु लोग माने क्या माने जाते थे, कषाय वस्त्र पहनकर हिमालयों के पर्वतों पर बैठकर तपस्या करना ही साधु लोगों का काम या समझा गया था। लेकिन वे कहे कि अरे साधु लोग, आप क्यों समाज से दूर रहकर उधर बैठते हैं, समाज के लिए आपकी सेवा चाहिए। समाज में जो लोग अपने कष्टों से या अपने संकटों से व्यस्त है या दुखित है, उनके लिए ज्ञान दो, ज्ञान का प्रसार दो, उनके दुख को दूर हटाने का प्रयत्न करो। ऐसा कहकर सन्यासी भी समाज सेवा के लिए में भाग ले सकता है, ऐसा बताने वाला प्रथम भारतीय सन्यासी ये स्वामी विवेकानंद थे। सो ही टोल्ड social service is the best service of God. Saints will not go far from the society. They will also a part of the society. If they wish, means they can change the mentality of the people who are depressed, who are in sadness. They can change their sadness mood. वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे and also himself only, स्वामी विवेकानंद himself only, he is doing the social service. ಕೇವಲ ಬರೀ ಪ್ರಚಾರ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ, ಅವ್ರೇನು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಇತ್ತ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತ, ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಚಾರದ ಗೀಳು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿದ್ರು, ಬರೀ ಸಲಹೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರು, ಏನು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ರತ್ನ ಖಚಿತವಾದ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂದರೆ ಕುಷನ್, ರೆಡ್ ಕುಷನ್ ಹಾಕಿರೋಂಥ ಒಂದು ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಉಪದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಸಹ ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಂತಹ ಅನೇಕ ಒಂದು ಸಾಧುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅವರು ನೀವು ಸಾಧು ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಠ ಇರುತ್ತೆ, ಮಠಕ್ಕೆ ಒಂದು 1000 ಅಥವಾ 100 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಗಲೆಲ್ಲ ರೈತರ ಥರ ದುಡಿತಾರೆ, ಆಕಳುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ವತಃ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಆತನೇ ಹೋಗಿದ್ದು ದುಡಿತಾನೆ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದುಡಿತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನರಿಗೆ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಅವರ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಆ ಜನರಿಗೆ ಊಟೋಪಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ದೇಣಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ತಾವು ಸ್ವತಃ ದುಡಿದಿರುವಂತಹ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಬಂದ ಬೆಳೆಯಿಂದಲೇ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಈಗಲೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की. In 1897, I told for every 10 years
or every 100 years there will be a natural calamity will come about earthquakes, floods, or any diseases. That one also secret diseases. In that time, in 1897, plague and drought at a time came. Plague, you know. The plague means last class only I told when I am teaching the Swami Vivekananda part 2. Last class only I taught that plague is also a very dangerous disease in that time. If in any one home, any person will affected by plague means they will drag him and they will throw him in the burial ground or burial place. And there nobody is allowing him in a village also. Even if they are keeping means they will boycott entire the family. So they will send the entire family outside of the village. So that type disease, plague, if once that what happens, bugs will come on hands or body of the upon the body. If that pus will fell down on any another part of the body or any another person's body means it touch means they will also affect by plague. That type it will disease will come. So plague is there again. Same time only drought also came. That was for this one I want to say, you know, the bamboo stick, bamboo. For 100 years bamboo will give the flower. 100 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಆ ಬಿದಿರು ಹೂವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೂವು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಬಿದಿರು 70, 80, 90, 100 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಬಿದಿರು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. 100 ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ 100ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಆಯುಷ್ಯನ 100ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೂವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ವಿನಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ವಿನಾಶ? ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿದಿರು ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ 100%. ಯಾಕೆ ಡ್ರಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿದಿರು ಹೂ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಬಿದಿರಿಂದ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಬಿದಿರು ಹೂವಿನಿಂದ ಭತ್ತ ಉದುರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಭತ್ತ ಅಂದರೆ ಆ ಬೀಜ ಭತ್ತದ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಲಿಗಳು, ಹೆಗ್ಗಣಗಳು ಕಾತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಇಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಗ್ಗಣಗಳು, bandicoots or rats, if they ate that rice of bamboo tree, we can't stop them. ಅವನ್ನು ನಾವು ತಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಎರಡೇ ಕೆಲಸ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು, ಮರಿಗಳು ಹಾಕೋದು. ಎಷ್ಟು ಫುಡ್ ತಿಂದರೂ ಅವು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಹಶು, ಹಂಗ್ರಿ. ಅವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತವೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳನ್ನೇ ತಾವು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತಿನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ, ಆಹಾರಕ್ಕೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದಿರ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ? ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳನ್ನು ತಾವು ತಿಂತವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ಲೇಗ್ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಇಲಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ, ಕುಂಭಕರ್ಣನ ರೀತಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕುಂಭಕರ್ಣನಿಗೆ ಬಕಾಸುರನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಊಟ ಹಾಕ್ತೀವೋ ಆ ರೀತಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇಡೀ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಆ ಅಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮನುಷ್ಯನು ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಸಿವು, ಭಯಂಕರ ಹಸಿವು. ಅಂತಂತ ಹಸಿವಲ್ಲ, ಭಯಂಕರವಾದ ಹಸಿವು. ಎಷ್ಟು ಊಟ ತಿಂದರೂ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಮೂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಮಾಡಿಡ್ಲಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹಸಿವು ಅಂತಾನೆ. ಆ ರೀತಿ ಭಯಂಕರ ಹಸಿವು ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿಂದು ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಆ ಮಾಂಸದಿಂದಲೇ ಈ ಪ್ಲೇಗ್ ವೈರಸ್ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಗು ಬಂದಿತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಅಕಾಲ, ಡ್ರಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಅಕಾಲ ಅಂದರೆ ಬರಗಾಲ ಅಂತ. ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಬೀಳದಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಭೂಮಿ ಒಣಗೋಗುತ್ತೆ, ಬೆಳೆ ಇರಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಒಣಗೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಬರಗಾಲ. ಆ ಬರಗಾಲನೂ ಸಹ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ಲೇಗ್ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಊರಿಂದ ಆಚೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಗಾಯಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಒಡೆದು ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು, ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪಸ್ಸಾಗಿ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದು ಆ ಪಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಂಗೆ ಟಚ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ಅವ್ರಿಗೂ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಇರುವಂಥ, ಮುಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕರೋನಾ ಹೆಂಗಿದೆ?
ಸೀನಿದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಪ್ಲೇಗು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಪಸ್ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆಯವರ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಬಿಲೀಫ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की. तन्मयता से, ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ, ವಿತ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ही सर्विसिंग, गिविंग सर्विस फॉर देम. समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया. who are able to help for others, he told, who are able to help for others, please help who are पूर. यार बड़वर रहते, जो गरीब लोग रहते हैं उनको, जो समर्थ लोग रहता है, जो दूसरों को मदद करने के लिए लायक हो. समर्थ मीन्स लायक, यारो ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಥಿತಿವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ? ದುಡ್ಡೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅವರ ವಿಲನ್ ಇನ್ ಫಿಲಮ್ ಸೋನು ಸೂದ್, ಅರುಂಧತಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ? ಅರುಂಧತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಇದಾನಲ್ಲ, ಯಾರ ಹೆಸರು? ಅವನ ಹೆಸರು ಗುಡ್, ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಸೋನು ಸೂದ್ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು? ಮುದುಕಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಪ ತಿನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಸಂಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು? ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಕೋಲನ್ನು ತಿರುಗಿಸೋದನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಆಕೆಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಊಟ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು 5,000 6,000 ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಬದುಕೊಳ್ಳಮ್ಮ, ಇಲ್ಲ 50,000 ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕೊಳ್ಳಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ 50,000 ಎಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಅದೇ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಅವಳಿಗೆ, ಆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ನಿನಗೆ ಒಂದು ವುಮೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದು ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು? ಒಂದು, ಆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ದುಡಿದು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಬದುಕಬಲ್ಲೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂತು. ಏನು? ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. 80 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜಿ ಕೋಲು ವರಸೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆದಂಥ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. इसी जैसे उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की. इसी जैसे for this motivation or in this motto he started Ramakrishna mission in Calcutta. ಇದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ದ. स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया. He told the people why they are sad, why they are poor, because of their ajnan. Ajnan, what ajnan? Innocence, because they are innocents. One, ashiksha, uneducation. Videshi Anukaran, imitation of foreign policy, and Dasya Manobhav, slavery minded. These are the social evils for in that society. ಆ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಆಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಈವಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಬಡತನಕ್ಕೆ, ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಬಡತನ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ. कौन कौन सी है? अज्ञान, उनके अज्ञान.
उनके लिए ज्ञान नहीं थे, और अशिक्षा, ज्यादातर लोगों के लिए शिक्षा नहीं थे। इसके साथ विदेशी अनुकरण, उस समय जो ब्रिटिश आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आए थे, वो कैसे वस्त्र पहनते हैं, वो क्या खाते हैं, वो हमारे देशीय आहार पद्धति को छोड़कर विदेशियों को अनुकरण करने के लिए जाते थे। इसके साथ वे मन में ऐसा रम गए थे कि हमें केवल उनको सेवा करने के लिए नहीं, उनके लिए काम करने लायक है, हम कोई अदर काम, दूसरे काम करने के लिए लायक नहीं है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कहते हैं वो काम करना है, ऐसा ही समझ बैठे थे। उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन में से हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। Wherever he went, he giving speech about their awareness of this slavery minded. ಈ ಗುಲಾಮಿ ಪದ್ಧತಿ, ನಾವು ಗುಲಾಮರು, ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಗುಲಾಮರು ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಲ್ವಾ, ನಾವು ಅವರ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವೇರ್ ಎವರ್ he will go, he is giving speeches about awareness from this slavery minded. ಈ ಒಂದು ಗುಲಾಮಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಜನರನ್ನ ದೂರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. अपने एक भाषण में उन्होंने कहा, he gave in his speech once he told, प्यारे देशवासियों, my dear national people, वीर बनो और ललकार कहो, become a brave and shout loudly, मैं भारतीय हूँ, why you are afraid to say you are Indian? मैं भारतीय हूँ, I am Indian. अनपढ़ भारतीय, अनएजुकेटेड इंडियन, निर्धन भारतीय, पुअर इंडियन, ऊंची जाति का भारतीय, हाई स्टेटस इंडियन, निम्न जाति, नीच जाति का भारतीय, लो स्टेटस इंडियन, वी आर ऑल टुगेदर ओनली, वी आर ऑल ब्रदर्स ओनली. जो उन्नत स्थान पर रहे हैं, जो गरीब है, जो अमीर है, जो अज्ञानी है यानी अशिक्षित है और शिक्षित है, सब हमारे भाई बहन है. उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है. Their respect is my respect. If I will respect a poor Indian, I will also get respect. So please give respect each other. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಗೌರವನ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. उनका गौरव मेरा गौरव है, ಅವರ ಗೌರವೇ ನನ್ನ ಗೌರವ ಅಂತ ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬ್ರಿಟಿಷರೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗಾಡಿ, ಚಾರಿಯಟ್, ಒಂದು ಜಟ್ಕ ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟ್ಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಭಾರತೀಯ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಗ್ಗಬೇಕಾಯ್ತು. ಅವನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ಚಾರಿಯಟ್ ಅಥವಾ ಜಟ್ಕಾ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಚೇರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಭಾರತೀಯ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಂದು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಟವಲ್ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಒರೆಸಿ ಚೇರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತಾನು ಹುಟ್ಟಿರುವಂತ ಶಲ್ಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಧೋತಿ ಮತ್ತೆ ಶಲ್ಯ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿ ಟವಲ್ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಡುವಿಗೆ ಪಂಚೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಟವಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಅವರಿಗೆ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗುಲಾಮಿ ಕೆಲಸವನ್ನ, ಸರ್ವೆಂಟ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ತರ ಇರುವಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे. In 1902 July 4th स्वामी विवेकानंद expired. स्वामी विवेकानंद चल बसे, मरण ಹೊಂದಿದರು. लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर है. विवेकानंद is passed away, but what he done achievements, revolutionary achievements, revolutionary reformers, what he reformation he done, today also we are following that one only. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೇಸ್ ಯಂಗ್ ಸೈಡ್, ಬಿಕಾಸ್ in young age only
within young age he passed away. But how many days he lived, it is not important. How many good works he done, that is the important. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ, ಜೀವಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಮರ, ಗಿಡ ಎಲ್ಲವೂ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಾವಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೀವು, ನಾನು, ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಅತೀತರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದೀವಿ ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, in your life, at least you help, you try to help to others, not only in money, in different ways. If you think, means you can do, if you can, sure. But our master told that was I am helping my friend in exam hall. Not that is cheating. That is not helping. Helping means who are poor in education, call them here to you. You give guidelines for him, how you are studying, how you are learning. You show that student also how to learn, how to study. That is helping. Helping means not in exam hall, यानी परीक्षा में उसको नकल करने के लिए प्रोत्साहित करना, वो तो अच्छी बात नहीं है. आप चाहे तो उन पढ़ाई में अधूरा रहने वाले बच्चों को अपने पास बुलाओ, अपने मित्रों को अपने पास बुलाओ और उनको बता दो कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है. उसके बारे में आपको बता सकते हैं, ना कि परीक्षा के समय में उनको नकल करने के लिए प्रोत्साहित मत करना चाहिए. यही है ना. इस दुनिया में जो भी जन्म लेता है वो मर जाता है, लेकिन यदि अपने जीवन काल में किसी को वो मदद किए तो मरने के बाद भी वे हमेशा याद रखता है. यही जीवन है. क्या कहकर स्वामी विवेकानंद के पाठ को हम समाप्त करते हैं. पाठ को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन उनके आदर्शों को हमारे जीवन में हम अपनाना चाहिए. थैंक यू.